Hello, dear students. In our today's lecture of microbiology part first, which is Introduction to Microbial World, we are going to study about the theory of abiogenesis versus biogenesis. Now, abiogenesis and biogenesis are two philosophies that describes the origin of life on the earth. Abiogenesis describes that the origin of life from the non-living thing, means abiogenesis states that the life is evolved or generated from the non-living thing. म्हणजे कुठलंही नवीन जी लाईफ डेव्हलप होते ती आधी प्री एक्झिस्टिंग नॉन लिव्हिंग थिंगपासून डेव्हलप होते. दिस इज स्टेटेड इन द abiogenesis theory, while biogenesis describes the origin of life from pre-existing living forms, which means जी काही नवीन लाईफ फॉर्म डेव्हलप होतीये, जी काही नवीन लाईफ बर्थ घेतीये त्याची दॅट न्यू एक्झिस्टन्स or new life form is taking existence from the pre-existing life organism. The theory of abiogenesis is also called as spontaneous generation hypothesis. So we will study abiogenesis and biogenesis theory in detail. Now, in the history of microbiology, the spontaneous generation theory played a very important role. Many scientists believed in the spontaneous generation theory, in which the origin of spontaneous generation theory was stated by the scientist Aristotle, who synthesized the hypothesis, which stated that some vital forms contained in a given organic matter create living organisms from inanimate objects. म्हणजे ॲरिस्टॉटलने काय सांगितलं, जे पण नवीन लाईफ फॉर्म अस्तित्वात येत आहेत, जे पण नवीन ऑर्गॅनिझम चा जन्म होतोय, तो जन्म हा नॉन लिव्हिंग थिंग्सपासून होतोय. हे त्यांनी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थेरी स्टेट करताना सांगितलं होतं. Aristotle was a Greek philosopher and was one of the earliest recognized scientists who expressed the theory of spontaneous generation and stated the notion that life can arise from non-living matter. त्यांनी असं सांगितलं की कुठलीही नवीन लाईफ ही नॉन लिव्हिंग मॅटरपासनं निर्माण होऊ शकते. अँड Aristotle proposed that life arises from non-living material if the material contained pneuma, means heat, and for stating his theory, he gave various examples present in the environment, like mice appeared when the roof mice simply appeared among the grains stored in the branch with the thatched roofs. त्यांनी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थेरी ज्यावेळेस ॲरिस्टॉटलने प्रपोज केली, त्याचं असं म्हणणं होतं की एखाद्या नॉन लिव्हिंग वस्तूपासून नवीन लिव्हिंग लाईफ फॉर्म होऊ शकते. आणि त्यांनी ते एक्झाम्पल देताना सांगितलं की जेव्हा कधी ग्रेन्स स्टोअर केलेले असतील, व्हीट्स असतील, ब्रान्स असतील, जे काही असतं ते स्टोअर केलेले असतात, त्या स्टोअर केलेल्या ग्रेन्समध्ये माईस जनरेट होतात. म्हणजे त्या ग्रेन्सपासनं, म्हणजे जे नॉन लिव्हिंग ग्रेन्स आहेत त्या नॉन लिव्हिंग ग्रेन्सपासनं माईस हा लिव्हिंग फॉर्म प्रोड्यूस होऊ शकतो. हे स्टेट करताना त्याने सांगितलं की नॉन लिव्हिंग गोष्टींपासून पण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम काय होऊ शकतात, प्रोड्यूस होऊ शकतात. अँड ही स्टेटेड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थेरी और abiogenesis theory. But few scientists were not sorry
Few scientists like Francisco Reddy, then Louis Pasteur, were not actually convinced with the theory of Aristotle. So, to disprove the theory of spontaneous generation or abiogenesis, scientist Francisco Reddy started to carry out various experiments, and he proposed various experiments by using different types of jars. What he did, Francisco Reddy, he placed fresh meat in open containers. As expected, uh, the rotting meat attracted the flies. Sorry, and the meat was soon overfull with the maggots, which hatched into the flies. मग त्यांनी फ्रान्सिस्को रेड्डी हा काही कन्व्हिन्स्ड नव्हता ॲरिस्टॉटलच्या एक थिअरीबद्दल की नवीन लाईफ फॉर्म हे नॉन लिव्हिंग थिंग्सपासून डेव्हलप होते. मग हे त्याची स्पॉन्टेनियस जनरेशनची थिअरी डिस्प्रूव्ह करण्यासाठी फ्रान्सिस्को रेड्डी काय करायला लागला, मल्टिपल एक्सपेरिमेंट्स कॅरी आउट केले फ्रान्सिस्को रेड्डीनी. आणि ते मल्टिपल एक्सपेरिमेंट्स कॅरी आउट करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, ओपन जार घेतला. त्या जारमध्ये त्यांनी मीठ ॲड केलं आणि आफ्टर ॲडिंग मीठ, ते जे काही मीठ ही प्लेस्ड द जार ओपन फॉर फ्यू डेज. ते जार ओपन राहिल्यामुळे काय झालं की फ्लाईज अट्रॅक्ट झाले. फ्लाईज अट्रॅक्टेड अँड इट लेड इट्स एग्स ऑन दॅट मीट. After few days, those eggs were hatched and maggots were developed on the meat. Reddy suspected that flies landing on the meat laid the eggs and eventually grew into the maggots. मग नेक्स्ट टाइम त्याने काय केलं, no maggots were produced when the jars were covered because that flies could not get in. मग त्यांनी नेक्स्ट टाइम काय केलं, सेकंड जार घेतला, त्याच्यामध्ये मीठ ॲड केलं आणि तो जार कम्प्लिटली कवर करून ठेवला. आता जार कवर केल्यामुळे काय झालं, फ्लाईजला आत एंटर करणं पॉसिबल नव्हतं. मग फ्लाईज आत एंटरच झाल्या नाही, त्यामुळे त्यांचे जे एग्स आहे दे वेर अनेबल टू ले देअर एग्स अँड मॅगोट्स वेर नॉट developed on the meat. To answer the objection that the cover had cut off the fresh air necessary for the spontaneous generation, Reddy covered the jar with porous gauze instead of an airtight cover. Flies were attracted to the smell of the rotten meat, and the clusters on the gauze, which was seen overfull with maggots, but the meat itself remained free of maggots. Thus, he concluded that the flies are necessary to produce the flies and they do not arise spontaneously from the rotting meat. मग त्यावेळेस काय झालं की त्याने पहिला जार ओपन ठेवला, त्यावेळेस मॅगोट्स प्रोड्यूस झाले. दुसरा जार त्यांनी काय केलं, कम्प्लिटली क्लॉथनी कवर केला, त्यामुळे फ्लाईज आत एंटर करू शकले नाही आणि मॅगोट्स डेव्हलप झाले नाही. पण ज्यावेळेस मॅगोट्स डेव्हलप झाले नाही, काही सायंटिस्टनी त्याला काय केलं, अपोज केलं की एअर पास होत नाही आहे आणि एअर जो आहे तो ग्रोथसाठी नेसेसरी असतो. मग त्यांनी काय केलं की थर्ड जार ही कवर्ड विथ द स्पोरस गॉज, म्हणजे एक वायर गॉज घेतला त्यांनी, विच हॅड अ स्मॉल पोर्स, आणि ते त्या जारमध्ये मीठ ॲड करून तो जार जो आहे तो त्या गॉजनी कवर केला. आफ्टर कवरिंग व्हॉट हॅपन, द स्मेल ऑफ द मीट अट्रॅक्टेड द फ्लाईज, बट फ्लाईज वेर अनेबल टू एंटर इनसाइड द जार. त्या गॉजमुळे काय झालं, फ्लाईजला आत एंटर करता नाही आलं. फ्लाईजनी एग्स ले केले, पण ते कुठे, त्या जाळीवरती, त्या गॉजवरतीच ले केले. त्यामुळे काय झालं, मीटमध्ये कुठल्याही टाईपचे मॅगोट्स किंवा फ्लाईज प्रोड्यूस झालेच नाही.
सो ही स्टेटेड दॅट हे जे काही फ्लाईज प्रोड्यूस झाले किंवा नवीन मॅगोट्स जे डेव्हलप होत आहे ते एअरमधनं किंवा आउटर ॲटमॉस्फिअरमधनं जे फ्लाईज येत आहेत त्यांनी ले केलेल्या एग्जमुळे होत आहे. मीटमधून कुठल्याही प्रकारचं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस होत नाही आहे. सो दिस इज द फ्लाईज. So here in this diagram you can see all the three jars. First jar which he have kept open, flies entered inside the open jar, and further it laid its eggs and flies were developed. Second jar त्यांनी काय केलं, वायर गॉजनी डेव्हलप कवर केलं होतं. आता त्या वायर गॉजमधनं पोरस असल्यामुळे कायचं एअर तर एंटर झाला बट फ्लाईजला एंटर होणं पॉसिबल नव्हतं. आणि थर्ड जारमध्ये काय झालं की त्यांनी फक्त काय केलं, कॉटन क्लॉथनी कवर केला, ज्याच्यामुळे काय झालं फ्लाईज आणि एअर काहीच एंटर होऊ शकत नव्हतं. म्हणून त्या मीटवरती काय झालं, कुठल्याही प्रकारचं मॅगोट्स प्रोड्यूस झाले नाही. हिअर ऑल्सो यू कॅन सी इन जार 1 which was left open, maggots developed, flies were observed, laying eggs on the meat in the open jar. Second jar was covered with the netting. Maggots appeared on the netting. Flies were observed laying eggs on the netting, and which does not enter inside the jar. Third jar was sealed, and no maggots were developed. Hence, he disproved the theory of spontaneous generation and stated that life is necessary to produce another life. म्हणजे एखादी लाईव्ह किंवा एखादी जिवंत ऑर्गॅनिझमच काय करू शकतो, दुसऱ्या लाईफ फॉर्मला बर्थ, इट कॅन गिव्ह बर्थ टू द अनदर लाईफ. Then the question was arrived that what was the tiny living thing that appeared in the decaying broth. मग डिकेइंग ब्रॉथमध्ये त्यांना काहीतरी टायनी टर्बिड नेचर ऑब्झर्व झालं. सो दॅट टाइम जॉन नीडॅम ही रिवाइव्ह द theory of spontaneous generation in 1745. He took a chicken broth, heated it so that all the living things whatever were present inside the jar will get killed. त्यांनी काय केलं, एका जारमध्ये चिकन ब्रॉथ घेतला आणि तो हीट केला. हीट केल्यामुळे काय झालं, त्या ब्रॉथमध्ये जेवढे पण लिव्हिंग फॉर्म्स प्रेझेंट असतील ते सगळे काय झाले, किल झाले. आणि आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट द जार टू सेटल डाऊन and he observed the turbidity at the bottom of the jar, and he stated that and gave the development of thick turbidity solution of microorganism in the flask was strong proof to need them to express the existence of the spontaneous generation. In 1858, the German scientist Rudolf Virchow challenged the spontaneous generation theory with his concept of biogenesis. Biogenesis means the living organism arises from the pre-existing life. The scientist
Virchow, he presented his idea to the scientist, but he was unable to put forth or convince this other scientist with it, with the help of different types of experiments. He just proposed the idea that life, living organism arises from the pre-existing life, and proposed the theory of biogenesis. So, to prove the theory of biogenesis, scientist Louis Pasteur, who was an French scientist, tested the validity of widely held belief in spontaneous generation. For the centuries, Pasteur based his experiment in the design of number of observations. He knew that bacteria grow in the open containers of the meat broth. As the Francisco Reddy have already performed the experiment in the open jar, so further Louis Pasteur was aware that in the open jars bacteria was able to grow properly, and he also knew that if the broth is boiled for an hour in a sealed container that remain sealed, no bacteria will grow in it. And he was also aware that एखादा जर सील्ड कंटेनर असेल, एखादा सील्ड जार असेल, त्याच्यामधला ब्रॉथ जर बॉईल केला फॉर अन अवर, then the bacteria are unable to grow inside that sealed broth. And additionally, he observed that bacteria are present on the dust particle that float in the air. This information led Pasteur to set up a classical experiment to test whether microbes arises from pre-existing microbes or are generated from spontaneously. आता लुईस पाश्चरला हे माहिती होतं की मीठ ब्रॉथमध्ये एखाद्या ओपन कंटेनरमध्ये बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात. त्याला हेही माहीत होतं की एखादा क्लोज्ड जार असेल, एखादा क्लोज जार ज्याच्यामध्ये ब्रॉथ प्रेझेंट आहे, तो जर आपण बॉईल केला आणि तसाच क्लोज्ड राहून दिला, तर बॉईल केल्यामुळे काय होतं, त्याच्यातले जेवढे बॅक्टेरिया असतील ते किल होऊन जातात आणि नवीन बॅक्टेरिया डेव्हलप होऊ शकत नाही. आणि त्याच्या काही ऑब्झर्वेशनमध्ये हे पण आलं की एअरमध्ये जे काही डस्ट पार्टिकल प्रेझेंट असतात, त्या डस्ट पार्टिकलमध्ये पण काय असतात, बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात. ह्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन गॅदर करून त्याने स्टडी करायला स्टार्ट केलं की वेदर नवीन लाईफ फॉर्म ही प्री एक्झिस्टिंग लाईफ पासून डेव्हलप होते की स्पॉन्टेनियस जनरेशन थेअरी करेक्ट आहे, म्हणजे नॉन लिव्हिंग थिंगपासून नवीन लिव्हिंग थिंग प्रोड्यूस होते. हे एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट करायला त्यांनी काय केलं, सुरुवात केली. मग लुईस पाश्चर he designed a procedure to test whether sterile nutrient broth means broth which does not contain any living form could spontaneously generate microbial life. आणि ते चेक करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, 2 एक्सपेरिमेंट सेट केले. इन अ बोथ द फ्लास्क पाश्चर ॲडेड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ. त्यांनी 2 फ्लास्क घेतले, दोन्ही फ्लास्कमध्ये काय केलं, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ॲड केला. द नेक ऑफ द फ्लास्क वेअर बेंट इन टू एस शेप. आता तुम्ही त्या डायग्राममध्ये बघू शकता, त्यांनी काय केलं, स्वॉन नेक फ्लास्क घेतला एक्सपेरिमेंटसाठी. म्हणजे जे काही फ्लास्क आहे त्या फ्लास्कला एक एस शेपची बेंट ट्यूब सेट केली. आणि मग काय केलं, हे सेट केल्यानंतर बॉइलिंग स्टार्ट केलं. इन द फर्स्ट तुम्ही पहिल्या डायग्राममध्ये बघू शकतात की त्या फ्लास्कला त्यांनी काय केलं, ब्रॉथ ॲड केला. ब्रॉथ ॲड केल्यानंतर त्याला एस शेप ट्यूब सेट केली आणि नंतर काय केलं, ब्रॉथला बॉइलिंग स्टार्ट केलं. द ब्रॉथ वॉज बॉइल्ड टू किल एनी एक्झिस्टिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम. म्हणजे त्या ब्रॉथमध्ये जेवढे काही एक्झिस्टिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील ते किल करण्यासाठी त्यांनी बॉइलिंग केलं. आफ्टर द स्टरलायझेशन ऑफ ब्रॉथ, पाश्चर broke off the swan neck from some of the flask, exposing the nutrient broth in the flask to air from the above, and the remaining flask
वेअर लेफ्ट इंटॅक्ट. मग त्यांनी काय केलं, काही जार्सचा जो एस शेप्ड नेक होती ती नेक कट केली आणि काही जार्सची ॲज इट इज ठेवली. आता तुम्ही ते वरच्या डायग्राममध्ये बघू शकता की जिथे स्वान नेक जार आफ्टर बॉइलिंग ॲज इट इज होतं तिथे कुठलंही मायक्रो ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झाले नाही. बट ज्या फ्लास्कची नेक एस शेप्ड ट्यूब ब्रेक केली होती त्याच्यामध्ये हे ग्रीन आणि येलो कलरचे काय झाले, बॅक्टेरियाज. नाव दिस कलर इज ओनली गिवन ॲज अन एक्झाम्पल की हे बॅक्टेरियाज काय झाले तिथे प्रोड्यूस झाले. In due course, the dust particle present in the air fell into the broken flask, but in the case of the intact flask, dust particle remained near the tip of the swan neck. They were unable to enter the flask, traveling against the gravity. आता इथे काय झालं की हा जो फर्स्ट फ्लास्क होता याची नेक ब्रेक केली नव्हती, त्यामुळे जे काही एअर पास होत होता त्याच्यातले डस्ट पार्टिकल या नेकच्या आउटर सरफेसलाच बाइंड राहिले आणि फक्त फ्रेश एअर काय झाला या फ्लास्कमध्ये एंटर झाला, त्यामुळे तिथे कुठलेही मायक्रो ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झाले नाही. बट इन द सेकंड फ्लास्क जिथे त्याची नेक ब्रेक केलेली होती, एअर सोबत डस्ट पार्टिकल डायरेक्टली काय झाले त्या ब्रॉथमध्ये एंटर झाले आणि डस्ट पार्टिकलमध्ये नंबर ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असल्यामुळे त्या ब्रॉथमध्ये काय झाले, बॅक्टेरियाची ग्रोथ ऑब्झर्व झाली. द ब्रॉथ इन द ब्रोकन फ्लास्क क्विकली बिकेम क्लाउडी, indicating the microbial life had developed. However, the broth in the unbroken flask remained clear. No life arose without the introduction of the dust on which microbes can travel, and the Pasteur thus refuted the notion or rejected the notion of spontaneous generation. Pasteur experimentally demonstrated that the microbes cannot arise from the non-living thing. त्यांनी सांगितलं की मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते नॉन लिव्हिंग थिंगपासून काय होऊ शकत नाही, डेव्हलप होऊ शकत नाही. आणि हे त्यांनी काय केलं, डिफरंट एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट्सनी प्रूव्ह करून दिलं की प्री एक्झिस्टिंग लाईफ फॉर्मपासूनच काय होऊ शकतं, नवीन लाईफ डेव्हलप होऊ शकते. Louis Pasteur performed numerous experiments on the discovery of whey wines and the dairy products which became sour. He found that bacteria were to blame lactic acid fermentation. Pasteur called attention to the improvement of microorganisms in the everyday life. त्यांनी असं सांगितलं की डे टू डे लाईफमध्ये जे काही फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स असतील, वाईन असेल, डेअरी प्रोडक्ट्स असतील, हे आपण काय करू शकतो, बॅक्टेरियाज यूज करून प्रॉपरली प्रिपरेशन करू शकतो. सो इन दिस वे, by performing experiment with the swan neck or S-shaped neck jars, Louis Pasteur disproved or removed or rejected the theory of spontaneous generation and proposed and proved the theory of biogenesis. One more scientist, John Tyndall, he also was not convinced with the spontaneous generation theory and disproved this theory by using the mechanism of Tyndallization. Tyndall came across many difficulties in dealing with the effects of microbial spores
So what he did, he also boiled his culture like Pasteur sterilized them. जसं पाश्चरनी ब्रॉथला बॉईल करून ब्रॉथ स्टराईल करून घेतलं होतं, सेम वेने टेंडालनी पण काय केलं, स्टरलायझेशन प्रोसेस कॅरीड आउट केली. अँड ही ऑब्झर्व दॅट की काही स्पोर्स जे होते बॅक्टेरियाचे ते बॉईल केल्यानंतर पण काय होऊ शकत होते, सर्वाईव्ह करू शकत होते. सो he proved that dust carries the germs, and if there is no dust in the sterile air, broth remain free of the microbial growth for indefinite period. त्यांनी असं सांगितलं की एअरमध्ये काय असतात, डिफरंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट असतात. ते डस्ट पार्टिकल एअर जर आपण स्टराईल केलं किंवा एअरमध्ये जर कुठलेही डस्ट पार्टिकल प्रेझेंट नसले तर एअर कसं असतं, कम्प्लिटली स्टराईल असतं. आणि हे एअर स्टराईल एअर जर ब्रॉथमध्ये पास केलं गेलं तर तिथे कुठलंही मायक्रोबियल ग्रोथ काय होत नाही, ऑब्झर्व होत नाही. सो फॉर प्रूव्हिंग हिज स्टेटमेंट ही बिल्ट अ वुडन चेंबर. त्यांनी काय केलं, एक वुडन बॉक्स तयार केला विथ अ डोअर अँड ग्लास विंडो. The chamber contained a rack of test tube filled with nutrient broth sterilized by immersing in boiling brine. मग त्यांनी काय केलं की एक वुडन बॉक्स घेतला, वुडन बॉक्समध्ये रॅक्स ठेवल्या, ज्या रॅक्समध्ये काय केल्या होत्या, स्टराईल टेस्ट ट्यूब ठेवल्या होत्या. आणि ते स्टराईल टेस्ट ट्यूब सॉल्ट वॉटर यूज करून स्टराईल केल्या. त्यानंतर त्या वुडन बॉक्सचं जे इंटेरियर चेंबर होतं त्याला ग्लिसरॉलनी प्रॉपरली कोट करून घेतलं. सो दॅट ग्लिसरॉल नी कोट केल्यामुळे काय झालं, जे काही डस्ट पार्टिकल त्या वुडन बॉक्समध्ये एंटर होतील ते डस्ट पार्टिकल त्या ग्लिसरॉलला काय होतील, स्टिक होतील. म्हणजे हे डस्ट पार्टिकल ट्यूब्समध्ये, ज्या आपण रॅक्समध्ये ट्यूब्स ठेवले त्या ट्यूब्समध्ये एंटर करणार नाही आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स तिथे डेव्हलप होणार नाही. The air entered inside the chamber through the bent tubes at the top of the chamber. मग त्यांनी काय केलं, त्या बेंट ट्यूब्स मध्ये काय केलं, एअर पास करायला सुरुवात केली. हे एक्सपेरिमेंट त्यांनी ॲज इट इज ठेवलं फॉर द फ्यू डेज. आफ्टर फ्यू डेज ही ऑब्झर्व दॅट नो ग्रोथ वॉज ऑब्झर्व. आता डस्ट पार्टिकल काय झाले, डायरेक्टली ग्लिसरॉलला स्टिक झाल्यामुळे फक्त फ्रेश एअर विच डज नॉट कंटेन एनी डस्ट पार्टिकल त्या ट्यूब्समध्ये एंटर झाला. मग फ्रेश एअर एंटर झाल्यामुळे कुठलेही मायक्रोबियल सेल्स त्या ट्यूब्समध्ये एंटर नाही झाले आणि मायक्रोबियल ग्रोथ काय झाली, स्टॉप झाली. This was due to the dust-free air available inside the chamber, and when the air containing dust was introduced in the chamber, microbes appeared in the tubes in very short time. जेव्हा एअर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल पास केला गेला ट्यूब्समध्ये, and the dust particle contains a large number of microorganisms, so the microbial growth was observed in very small time inside the tubes. So he concluded that bacteria exist in the two phases, which was in the vegetative cell forms and thermostable spore forms. And the sterilization method introduced by John Tyndall was known as Tyndallization, which referred as an intermittent or fractional sterilization. And this and he also stated that the subsequent heating and cooling of the steam for 3 days will remove the germs and their spores. त्याने आज हे पण सांगितलं की जर आपण सबसिक्वेंट हिटिंग आणि कूलिंग केलं एखाद्या सबस्टन्सचं तर जे काही लिव्हिंग बॅक्टेरियाज असतील, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील किंवा त्यांचे स्पोर्स असतील ते आपण काय करू शकतो, किल करू शकतो किंवा रिमूव्ह करू शकतो. दिस वॉज ऑल अबाउट द थेअरी ऑफ
abiogenesis or spontaneous generation versus theory of biogenesis. Theory of abiogenesis was proposed by scientist Aristotle, ज्यात त्यांनी सांगितलं होतं की नवीन लिव्हिंग फॉर्म जी आहे ती नॉन लिव्हिंग थिंगपासून डेव्हलप होते. ही थेअरी प्रपोज करण्यासाठी त्यांनी माईस ग्रेन्समध्ये वगैरे प्रोड्यूस होतात असे एक्झाम्पल्स देऊन त्यांनी सांगितलं. मग फर्दर सायंटिस्ट फ्रान्सिस्को रेड्डी he disproved his theory by using three jars, which was one was open jar, second one was covered with netted gauze, and third was completely covered. Next scientist was Louis Pasteur, who used swan neck jar and disproved the theory of spontaneous generation and proposed the theory of biogenesis, that living thing is developed from the pre-existing living form. And one more scientist, John Tyndall, proposed the theory of Tyndallization to disprove the theory of spontaneous generation. Later on, here the end of history of microbiology took place, and later the golden age or the golden era of microbiology was started, in which different scientists proposed their theories and the vast development in the microbiology field took place. Thank you.